In the question, electrostatic potential energy of a dipole in a uniform electric field. Again, repeat பண்றேன். Electrostatic potential energy of a dipole in a uniform electric field. Electrostatic potential energy. Potential energy of a dipole in uniform electric field. In uniform electric field. Okay. என்னன்னா so electrostatic potential energy. இந்த potential energy வந்துச்சுனாலே ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் work done against the force is stored as potential energy. எந்த கேஸா இருந்தாலும் இதான், எங்க potential energy வந்தாலும் உடனே உனக்கு வர வேண்டியது work done against a force. அது conservative force. Work done against the conservative force is stored as potential energy. அப்ப இங்கேயும் we are going to discuss about work done against the இங்க ரெண்டு force இருக்கும், torque அப்படின்றத பார்ப்போம். Okay, let us consider uniform electric field. Let us consider uniform electric field E okay, let us consider uniform electric field. E is the electric field intensity in which a dipole is placed. Dipole is placed at an angle theta. நம்ம டார்க்கான டைபோல் படிச்ச அதே கான்செப்ட் தான். ஸோ ஒரு டைபோல யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல வச்சிருக்கோம். இட் இஸ் இன்க்ளைன் டு an angle theta. உனக்கு தெரியும் each charge will experience a force. இங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்திருக்கும். the force is EQ. இங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்திருக்கும். அதே போல இந்த சைடுல ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்திருக்கும். the forces are found to be equal. இது EQ-னா இந்த சைடு minus EQ. The forces are found to be equal and opposite, separated at a distance நமக்கு தெரியும். ஆனால் இது this force, this two force wanted to bring the dipole along the direction of electric field. ஏன்னா டார்க் ஆக்ட் பண்ணுச்சு. Two equal and opposite force separated distance constitute a couple நமக்கு தெரியும். இந்த distance பத்தி உனக்கு தெரியும். So இது perpendicular lines போடுவோம். இங்க ஒரு perpendicular line. இந்த இடம் ஆக்சுவலா சொல்ல போனா இது 2a sin theta தான். 2a sin theta. இந்த perpendicular distance இது 2a. டைபோல்னாலே plus q minus q. செப்பரேட் டிஸ்டன்ஸ் 2a. அப்போ இது ஆப்போசிட் சைடு எடுத்தா sin theta எடுத்தேன்னா this length is a 2a sin theta. ஓகே, நமக்கு வேண்டியது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. அப்போ this force, these two forces try to bring the dipole along. Now we wanted to do the work against the torque. அப்போ முக்கியமான ஸ்டெப், எது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா ஸ்டோர் ஆகும்? the work done, முக்கியமான ஸ்டெப், the work done against the torque, against the torque is stored as electrostatic potential energy. அப்போ எது electrostatic potential energy மாறுதுன்னா work done against the torque. Okay, that means torque trying to bring the dipole along the field, we are going to turn the dipole opposite to the torque. அப்போ கொஞ்சம் நான் இந்த டயக்ராம்ல போடுறேன். இந்த டயக்ராம்ல இப்படி இருக்க டைப்போல we are rotating against the torque. against the torqueனா இப்படி டர்ன் பண்றேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இருக்க முடியுதான்னு பாருங்க. சோ இப்படி டர்ன் பண்றப்போ we should do work. அப்போ
டார்க்கு அதான் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் அகைன்ஸ்டா நம்ம ரொட்டேட் பண்றோம். சரியா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் we are going to find out small work done. Work done is work done against the torque. Work done against the force F into ds or F into dr. Work done against the torque is tau into d theta. ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப். இது work done against the torque. டார்க்கு ஃபார்முலா நம்ம முதல்ல படிச்சிட்டோம். டார்க் இஸ் நதிங் பட் பி சைன் தீட்டா. இது வெறும் மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கிறோம். டார்க் ஆக்ட் ஆன் அ டைபோல் பிளேஸ்ட் இன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். டார்க் ஃபார்முலா தெரியும். அப்போ நம்ம எய்ம் வெறும் ஒர்க் டன் இல்லை, அப்போ டோட்டல் ஒர்க் டன் வேணும். டோட்டல் ஒர்க் டன் தான் என்னவா ஸ்டோர் ஆக போகுது? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா ஸ்டோர் ஆக போகுது. அப்போ இன்டகிரேட் பண்ணு. tau is nothing but P sin theta d theta. Where to where we are going to integrate? Initial angle theta நம்மளே எடுத்துக்கிட்டோம். theta 1 final angle theta எடுத்துக்கிட்டோம். So P sin theta d theta நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா so this formula will become P காமனா வெளியே எடுத்தலாம் constant. sin theta நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணா you will get cos theta. sin theta இன்டகிரேட் பண்ணா minus cos theta. அப்போ minus cos theta theta dash by theta. upper limit minus lower limit. upper limit போட்டேன்னா இந்த ஃபார்முலா P minus cos theta minus or minus plus cos theta dash. இப்ப நீ புரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப this can be written as P cos theta dash முத வெளியீடு minus cos theta. இதாப்பா டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலா. இன்னும் சொல்ல போனா ஒர்க் டனுக்கான ஃபார்முலா தான் இது. ஒர்க் டன். அப்போ ஒர்க் டன் இஸ் ஸ்டோர்ட் அஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இந்த ஃபார்முலா. சோ நம்ம ஒர்க் டன்னே கொண்டு வா, கடைசியில் அப்புறம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா மாத்துவோம். ஒர்க் டன். ஒர்க் டன் இன் டர்னிங் டு அன் ஆங்கிள் ஃப்ரம் தீட்டா டேஷ் டு தீட்டா இஸ் நத்திங் பட் ஒர்க் டன் இன் ரொட்டேட்டிங். அப்ப நம்ம எவ்வளவு ஒர்க் பண்றதுக்கான கால்குலேட் பண்ற ஃபார்முலா. இந்த ஸ்டெப்ல தான் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்னா அந்த இனிஷியல் ஆங்கிள் நம்ம சொல்றோமே, ஸ்டார்டிங் வித் த இனிஷியல் ஆங்கிள் நம்ம தீட்டா டேஷ் தீட்டா போடுறோம். இனிஷியல் ஆங்கிள் இதோட கன்வென்ஷன் இங்க எழுதுறேன். if theta dash அதான் இனிஷியல் ஆங்கிள். இனிஷியல் ஆங்கிள் theta dash is 90 டிகிரி. 90 டிகிரியில இருந்து டர்ன் பண்ணா இனிஷியல் ஆங்கிள் theta dash 90 டிகிரி ஆனா என்ன ஆகும்? theta dash cos 90 is cos 0 is 1, cos 90 is 0. அப்போ இனிஷியல் ஆங்கிள் 90ல இருந்து டர்ன் பண்றப்போ இனிஷியல் ஆங்கிள் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0ல இருந்து அப்ப cos 90 is 0. அதுல இருந்து டர்ன் பண்ணா that will be stored as potential energy லாஸ்ட் ஸ்டெப் கொண்டாடுறாங்க. அப்ப பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்றது மைனஸ் P cos theta. இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? இது ஒர்க் டன் தான். ஒர்க் டன் டு டர்ன் டு அன் ஆங்கிள். நம்ம இனிஷியல் எனர்ஜி 0ன்னு வச்சுட்டு அப்போ அதனாலதான் காஸ் தீட்டா 0 எடுக்கிறோம். இனிஷியல் எனர்ஜி 0 ஆக்கிட்டு அப்ப எவ்வளவு டர்ன் பண்ணுமோ அது ஃபைனல் எனர்ஜி. அதான ஸ்டோர் ஆஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா ஸ்டோர். புரிஞ்சுக்கணும் எதுக்கா தீட்டா டேஷ் 90 ஆக்கணும். இனிஷியல் எனர்ஜியை 0 ஆக்கிட்டோம். அப்ப இனிஷியல் எனர்ஜி 0. அதுக்கு பிறகு நீ எவ்வளவு ஒர்க் பண்றியோ அதான் ஸ்டோர்ட் ஆஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. சோ இதான் இந்த கான்செப்ட். இதுல 2-3 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ இந்த தீட்டா இதான தீட்டா நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலா இந்த டெரிவேஷன்ல இதான் தீட்டா. தீட்டா 0 இருந்தா cos 0 become 1, potential energy is minus P. மினிமம். இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். மினிமம். அடுத்த சொல்லு. தீட்டா 90 இருந்தா potential energy is 0. தீட்டா 180 இருந்தா cos 180 is minus 1. Potential energy is maximum. எதனால இது மேக்சிமம் கொஞ்சம் புரிஞ்சு படிச்சுக்கிறேன். when dipole is kept parallel அது மினிமம்.
பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மினிமமா இருக்குன்னா தட் வில் பி ரெஸ்ட். மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியில் தான் பாடி எப்பவுமே நிற்கும். அப்ப அந்த டைபோல் எப்பவுமே பேரலா வந்து நிக்க பார்க்கும். ஏன்? இட் வாண்டட் டு கோ டு தி மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. புரிஞ்சுக்கோ. அடுத்தது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பெர்பெண்டிகுலரா வச்சா அதுல எனர்ஜியே இருக்காது. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0. 180 வச்சேன்னா நல்லா யோசிப்பாரு. யூ ஷுட் டர்ன், யூ ஷுட் டூ ஒர்க். மேக்ஸிமம் ஒர்க் எவ்வளவுதான் பண்ணலாம்? பி மைனஸ் பி பிளஸ் பியா மாத்திரக்கு எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணணும்? ஏதாச்சும் இது கூட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஜேஇல ஆர் நீட்ல கேட்பாங்க. மைனஸ் பிய பிளஸ் பியா மாத்தோம்னா எவ்வளவு எனர்ஜி நீ கொடுக்கணும், எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணணும்? 2p. புரியுதா பாரு. பேரலா இருக்கிறத ஆன்டி பேரலா மாத்தோம்னா மைனஸ் பிய பிளஸ் பியா மாத்தோம்னா எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணணும்? 2p. இது போல கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரலாம். இப்ப கன்க்ளூஷன் பார்த்து வந்துடுறேன். We have a dipole placed in a uniform electric field. A dipole is inclined to an angle theta. Each charge experiences a force. They constitute a coupled torque. The torque wanted to turn the dipole along the field. The torque வந்து dipole turn பண்ணி along the field கொண்டாடும். ஓகே, ஆனா நம்ம அது எய்ம் இல்லை. நம்ம எய்ம் என்ன? We wanted to do work done against the torque. Work done against the torque தான் என்னவா ஸ்டோர் ஆயிரும்? Electrostatic potential energy ஸ்டோர் ஆயிரும். Work done against the torque. அவ்வளவுதான். First, we are calculating small work done. Small work done formula tau into d theta படிச்சிருப்பீங்க. Work done by a force F into S. Work done by a torque tau into theta. Theta is called angular displacement. S is called linear displacement. Tau torque force. Force and torque are analogous. Theta and displacements are analogous. The angular displacement and displacement. Okay. Small work done. நம்ம total work done. Total work done initial angle theta 1 to theta நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். Initial angle theta 1 theta போறதுக்கான ஒர்க் டன் எவ்வளவு? இதான் ஃபார்முலா. டார்க் ஃபார்முலா தெரியும். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். sin theta இன்டகிரேட் பண்ணா மைனஸ் cos theta, லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் போடுறோம். இந்த ஃபார்முலா இதான் ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ஃபார்முலா. அடுத்தது we assume theta dash is 90. எதுக்கா theta dash அசியூம் பண்ணது 90னா இனிஷியலி இனிஷியல் ஆங்கிள் தானே, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0. அப்ப theta dash 90 இருந்தா அங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிடையாது. ஆனா நம்ம அப்ப டர்ன் பண்றோம். தீட்டான்ற ஆங்கிள் இதுல இருந்து தீட்டா டேஷ்ல இருந்து தீட்டான்ற ஆங்கிள் டர்ன் பண்றோம். தீட்டா டேஷ்ல இருந்து தீட்டான்ற ஆங்கிள் எவ்வளவு ஒர்க் பண்றோமோ அது ஸ்டோர்ட் ஆஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. அப்ப இது வரைக்கும் ஒர்க் டன் போட்டே வர்றோம். இங்க வந்தோம்னா அதை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா மாத்திரம். There are 3 special cases. Theta 0 are the potential energy negative. That is called minimum. So body try to be minimum potential energy. At the theta 90 potential energy 0. At the theta 180 potential energy is maximum. So இது ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் சொன்னேன். பேரலா இருந்த டைபோல ஆன்டி பேரலா மாத்தோம்னா எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணோம்னா +2e. மைனஸ் பிஇ பிளஸ் பிஇ மாத்தோம்னா 2pe வேணும். அதான் வாட் இஸ் த ஒர்க் டன் இன் bringing the dipole parallel to anti parallel இருந்தா 2pe. Thank you for listening.